सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रदीप कस्बा, तुसीं वेख रहे हो प्राइम आइडिया टीवी। अज आपां जिहड़ी गलबात करनी है भी पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार नूं एक प्रोजैक्ट बना के भेजिया सी, जिहदे विच उन्हां ने कहा जी पराली दे हल लई भी केंद्र सरकार जिहड़ी है 1500 रुपया देवे ते दिल्ली सरकार 500 ते पंजाब सरकार जिहड़ी है ये भी 500 रुपया देवे। पर केंद्र सरकार वालों ये उन्होंने जिहड़ा प्रोजैक्ट है ये प्रपोजल जिहड़ी है वो रद्द कर दी। पर जे केंद्र सरकार ने प्रपोजल रद्द कर दी पर पंजाब सरकार भी जिहड़ी है उस प्रपोजल रद्द करन तो बाद चुप करके जिहड़ी है वो बैठ गई। उन्होंने इस बार पंजाब दे विच वड्डी पद्धर ते पराली नूं अग्गां लाईयां गईयां, धुआं होया, लोग परेशान होए, बीमार होए। पर इसे दौरान बहुत सारे पिंडां दे विच बहुत सारे अगांह वधू किसानां ने जिहड़ा अग ना ला के वातावरण नूं बचाउण दा जिहड़ा एक यतन कीता। इसे तरह ही अज आपां पिंड बल्लो जिले दा पिंड बल्लो दे विच अज आपां बैठे हाँ। इत्थे सरदार गुरमीत सिंह जी जिहड़े अपने ताया जी गुरबचन सिंह की याद विच एक संस्था चला रहे ने, जिन्हां ने बहुत वड्डा जिहड़ा एक उपराला कीता, पिंड दे विच पिंड दे किसानां नूं सन्मानित कीता। और जिन्हां ने पराली नूं अग नहीं लाई उन्हां सारे किसानां नूं जिहड़ा इन्हां ने सन्मानित कीता। अज पिंड दे विच एक समागम भी सी। आओ आपां पहिलां गुरमीत सिंह जी नाल गल कर लईए तो फिर जाणीए भी की इन्हां दे एजेंडे ते की है, ये किवें लोकां दी जिहड़ी मदद करदे आ। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल भाई साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं चल के साडे पिंड बल्लो आए हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। भाजी जिहड़ा अज गुरुद्वारा साहब दे विच एक समागम रखिया गया सी किसानां दा सन्मान करन दा, ये समागम की सी ते ये क्यों रखिया गया? बई असी साडी संस्था है स्वर्गवासी सरदार गुरबचन सिंह बल्लो सेवा संस्था। असी पिंड दे विच वातावरण नूं बचाउण लई काफ़ी यतन कई सालों तो कर रहे हैं, जिद्दां पिंड दे विच दरख्त वगैरह लगाने। हुण ये मुद्दा बड़ा वड्डा बनिया होया सी क्योंकि पराली नाल पोल्यूशन इन्ना हुंदा और पोल्यूशन नाल लोग बीमार इन्ने हुंदे, तां लखां रुपए लोकां दा जिहड़ा बीमारियां ते खर्च हुंदा है। तां असीं सोचिया कि लोग पराली नूं अग ना लाउण, क्योंकि सरकार ने भी ये वादा कीता सी कि असीं जिहड़े अग नहीं लाउणगे उन्हां नूं सन्मानित करांगे। पर चलो राजनीतिक तौर ते कई दिक्कतां हुंदियां क्योंकि सरकारां लई ये चीज़ां करनियां इंनियां आसान भी नहीं हुंदियां, बहुत सारे अड़िके आंदे आ। सरकार बैकआउट हो गई तां असीं ये सोचिया कि असीं आपदे पिंड दे विच घट्टो घट्ट आपदी संस्था वल्लों इदां दा प्रोग्राम उलीकीए कि जिहड़े साडे पिंड दे किसान पराली नूं अग नहीं लाउणगे उन्हां नूं असीं 500 रुपए पर एकड़ दे हिसाब नाल, और जिहड़े अग नहीं लाउणगे और सुपर सीडर नाल फसल बीजणगे, सीधी बिजाई करनगे, उन्हां नूं 700 रुपए पर एकड़ दे हिसाब नाल असीं देण दा वादा कीता सी। ਇਹ किसानां नूं ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਬਈ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 3000 ਏਕੜ 2800 ਤੋਂ 3000 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। 1/3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਵੀ 1/3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1/3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਐਤਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁੱਧਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ?
ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਇਲਾ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਰਨਜੋਤ ਐਨਰਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਗਿਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਛਟੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਲਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਆ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਆਪਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ। ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਨੇੜੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ, ਲੌਜਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪ ਝੁਕ ਜਾਓ, ਆਪ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਢਵਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲਪੰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਬਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ? ਬਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੁਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ESP ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੋਲਾ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ 100% ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 1% ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਜਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਜਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿਊਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਲ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅੰਧੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਉਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ, ਸਹੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ ਉਹ ਯਤਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਟੂ ਸਰਪੰਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਲੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਪਰ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ,
ਉਨੇ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਪਲਾਉ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਗਤੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ 26, 17 ਹੋਰ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫੂਸਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਡੋਗਰ ਫੂਸਾ ਇੱਕ ਨਸਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਣਾ, ਉਹੀ ਹੁਣੇ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਦੇਈਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਜਵਾਕ ਧਿਆਏ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੋ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਲੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰਪਾਲ ਮਿੰਟੂ, ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 25% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਲ ਕੁਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਲੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜੀ, ਬੇਲਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੇਲਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੇਲਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਟਰਾਲੇ ਟਰੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ।
ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਚੇ ਲੇਬਰ, ਵਿੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 30-32 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ? 30-32 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਲਚਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਵਾਹਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ।